اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب، انتہائی قابل احترام کمانڈر 12 کور جنرل راحت نسیم خان، honorable members of the provincial cabinet, honorable members of the provincial assembly, honorable members of the Senate of Pakistan, honorable members of the National Assembly, Chief Secretary Balochistan, IGP Balochistan, IGFC North, GOC 41 Dev, General Officers, Civil Officers, خواتین و حضرات اور سب سے بڑھ کر بلوچستان کے دلیر نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو آزادی بہت بہت مبارک ہو، اور اس کے بعد مارکہ حق کی کامیابی اس آزادی سے بھی زیادہ مبارک ہو کہ ان بزرگوں نے تو آزادی بڑی جدوجہد اور طویل اور کٹھن راستے سے گزر کے حاصل کی، لیکن آج جب اس آزادی پہ ایک ایسا دشمن جو متکبر بھی ہو، آپ سے تعداد میں بھی زیادہ ہو، آپ پر حملہ آور ہو، اور پھر ایسا محسوس ہوتا ہو اس جنگ سے پہلے کہ شاید ہم دنیا میں بھی آئسولیشن کے شکار تھے، وہ آپ پر حملہ آور ہوا. آپ کی بہادر سپاہ نے فیلڈ مارشل سے لے کر نیچے ایک سپاہی تک جو عظیم قربانی دی ہے، میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے، آپ تمام لوگوں کی طرف سے اپنی بہادر سپاہ، اپنی آرمی، اپنی ایئر فورس، اپنی نیوی کے ایک ایک سپاہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر آزادی سے سانسیں لے رہے ہیں اور آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. خواتین و حضرات، آج جس انداز میں کل ہم گوادر گئے ہوئے تھے، کمانڈر 12 کور، مائی سیلف، گورنر صاحب، کیبنٹ کے ممبرز، گوادر کے ساحل میں ہم نے جشن آزادی کی ابتدا کی. وہاں سے ہم نے دشمن کو پیغام دیا کہ جس قوم کے اندر تم نفاق ڈالنا چاہتے ہو، جس قوم کے اندر تم ایتھنک بنیادوں پر ایک فالٹ لائن بنانا چاہتے ہو، اور آج کوئٹہ کی اس وادی سے میں اس دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم جو مرضی کر لو، پاکستانی قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح تمہارے ہر برے ارادے کے سامنے کھڑی ہوگی انشاءاللہ، اور بلوچستان کی عوام سب سے آگے ہوگی. آپ نے دیکھا اس جنگ میں جو جوش و جذبہ جہاں پاکستان کی فوج کے اندر تھا، پاکستان کی عوام کے اندر تھا، وہاں سب سے زیادہ جوش و جذبہ بلوچستان کے لوگوں کے اندر تھا. 10 مئی کی سیلیبریشن ہم اسی گراؤنڈ میں سب سے پہلے ہم نے انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے دوران کیا اور ہم نے وہ خوشی منائی. تو لہٰذا میں ان لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج جشن آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے، مارکہ حق کی عظیم و شان کامیابی کو مناتے ہوئے، کہ آپ مٹھی بھر دہشت گرد، آپ چند لوگ پورے بلوچستان کو جس انداز سے بدنام کر رہے ہیں. بلوچ روایتوں کے امین لوگ ہیں، بلوچ ایک عظیم قوم ہے، بلوچ بہت بہادر اور دلیر اور مہمان نواز قوم ہے. آپ نے بدقسمتی سے بلوچیت کے نام پر جس طریقے سے معصوم لوگوں کا قتل و غارت شروع کر رکھا ہے، آپ کو بلوچ کہلانے کا حق نہیں، اور شرم محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں. بلوچ تو اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے مہمان کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے، اور آپ مسافروں کو، آپ ٹیچرز کو، آپ ڈاکٹرز کو، آپ لیبررز کو جس بے دردی کے ساتھ تم شہید کر رہے ہو، تمہیں بالکل بلوچ کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے.
तुम सिर्फ दहशत गर्द हो। इसलिए मैं हर जगह पर यह कहता हूं, हर फोरम पे यह कहता हूं कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी का कत्ल नहीं किया, किसी बलोच ने किसी सिंधी का कत्ल नहीं किया। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया है, और उन मासूम पाकिस्तानियों के शोहदा के मुकद्दस खून की कसम इंशाअल्लाह ताला हम अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के साथ, लेवीज के साथ मिलके बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन का सूरज तुलू करके दिखाएंगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। बलूचिस्तान, जिस तरह फील्ड मार्शल ने कहा कि माथे का झूमर है, जब उन्होंने कहा माथे का झूमर है तो इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपकी हुकूमत ने अपने अफवाज के साथ मिलके, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके आपसे ठीक 1 साल पहले वादा किया था कि आपकी सड़कें जो 10-10 दिन, 15-15 दिन वो एहतजाज की वजह से बंद होती थी। मैंने आपसे वादा किया था ना कि अब सड़कें बंद नहीं होंगी। आज बलूचिस्तान की सड़कें एहतजाज की वजह से बंद नहीं होती है। एहतजाज हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन उस एहतजाज को मैनेज करने का हक हुकूमत के पास है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको वो हक दिया है। मैं आज आपसे फिर 14 अगस्त के दिन ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान में अमन दोबारा कायम करेंगे। हम बलूचिस्तान में दोबारा मुकम्मल अमन कायम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल से, और ये जो बहादुर सिपाह बैठी है यहाँ पर, उनके आसरे पे मैं ये वादा कर रहा हूँ, उनकी दलेरी पे मैं ये वादा कर रहा हूँ, उनकी जफाकशी पे मैं ये वादा कर रहा हूँ। आज हम जहाँ जश्न मना रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि दूर दराज बलूचिस्तान में आज भी FC बलूचिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान फौज के नौजवान, बलूचिस्तान पुलिस के नौजवान, बलूचिस्तान लेवीज के नौजवान दूर दराज पहाड़ों में आज भी आपके कल की खातिर अपना आज कुर्बान कर रहे हैं। कल मैं एक बच्चे से मिला, एक लेफ्टिनेंट से मिला, यंग बच्चा, और उसकी आंख इन जालिमों ने जाया कर दी। जिनको आप कहते हैं कि ये पुरअमन है, जिनको कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरअमन एहतजाज करते हैं, ये पुरअमन एहतजाज है कि एक नौजवान लड़का, और उसकी बहादुरी को सलाम है, उसकी शुजाअत को सलाम है कि मुझे GOC बता रहे थे और कमांडर 12 कोर वो जख्मी था, लेकिन वो मैदान महाज से वापस जाने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल में उसकी आंख को पट्टी लगी तो उसकी जिद अपने ऑफिसर से ये थी, आई वांट टू गो बैक। ये है वो जज्बा जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि अमन कायम होगा इंशाअल्लाह ताला। इस तरह कई ऐसी कुर्बानियां हमारे मेजर्स, हमारे ऑफिसर्स, हमारी सिपाह रोजाना बलूचिस्तान में आपके बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए दूर दराज इलाकों से आकर कुर्बानी दे रहे हैं। तो उस कुर्बानी की न सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बल्कि बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा उन कुर्बानियों को बहुत कदर की निगाह से देखता है, बहुत इज्जत की निगाह से देखता है, बहुत तकरीम की निगाह से देखता है, और उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत, उसी मुकद्दस खून की बदौलत इंशाअल्लाह ताला ये खिता दोबारा जो है अमन लौटेगा, और दोबारा इस खिते में अमन होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा बलूचिस्तान के नौजवान जिनको गुमराह किया गया, जिनको प्रोपेगेंडा के जरिए गुमराह किया गया, एक तो वो जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, मैं उनको भी आज जश्न आजादी के मौके पे कहता हूं कि ये जो लोग अक्सर आपको कहते सुनते हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए, और ठीक है, मुज़ाकरात के लिए भी इस रियासत का दिल बहुत बड़ा है। जो हथियार डाले, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को माने। मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से 14 अगस्त के दिन एक बार फिर दावत देता हूं हर उस बलोच को जिसको वरगलाया गया, खुद तो यूरोप में मजे ले रहे हैं, खुद तो अल्लाह नजर का बेटा फ्रांस में पढ़ रहा है, और आम बलूचिस्तानी के बच्चे को पहाड़ पे भेजा हुआ है कि जाओ और कत्लो गारत करो। ये बलोचों को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया है।
ہم بلوچوں کو اس جنگ سے نکالیں گے, ہم بلوچوں کو تعلیم کے دروازے کھولیں گے. آپ بلوچ تعلیم یافتہ بچیوں کو خود کو جیکٹ پہناتے ہو اور ہم اپنی بچیوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ میں بھیجتے ہیں. تو یہ بلوچ قوم فیصلہ کرے کہ کون بلوچ قوم کی خدمت کر رہا ہے. ہم بلوچ قوم کی خدمت کریں گے, ہم بلوچستان کے رہنے والے تمام اقوام کی خدمت کریں گے. اور یہ جو بھٹی پر دہشت گرد ہیں, میں ان کو پھر کہتا ہوں کہ آ جاؤ, آج موقع ہے تمہارے پاس کہ ہمارے آئین کو تسلیم کرو, واپس آ جاؤ اور پرامن شہری بن جاؤ. اور اگر تم سے یہ نہیں ہوگا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے دلوں میں گھس کے انشاءاللہ تعالی آپ کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, کیونکہ آپ معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہیں. بہت سارے لوگ بلوچستان کی جو کہانی ہے پاکستان کے حوالے سے, بہت خوبصورت کہانی ہے. Unfortunately, there is no storyteller in Pakistan. کہ کتنے محب وطن ہیں بلوچستان کے لوگ, جو کہیں جہاں بھی رہتا ہے, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 2%, 3% سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے. باقی تمام بلوچستان پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اپنی وطن سے محبت کرتا ہے. اپنے وطن کے آج آپ اندازہ لگا لیں, 28,000 نوجوان, 28,000 بلوچ نوجوان پاکستان کی فوج میں بھرتی ہو کر اس مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں, مادر وطن کے لیے خون بہا رہے ہیں. تو 28,000 نوجوان, اور دوسری طرف کیا تعداد ہے ان کی, 2,000. کیا یہ 25 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نوجوان کو جو ان کے پروپیگنڈے میں ہے, جو ان کے پروپیگنڈا سے متاثر ہوا ہے, میں ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. میں اس یونیورسٹی کے بچے سے مخاطب ہوں کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ورغلایا گیا ہے, آپ سے جھوٹ بولا گیا ہے, آپ سے ریاست کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آئیے, میں آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں. آپ کی جو جائز بات ہے, آپ کی تعلیم کا مسئلہ ہے, آپ کے روزگار کا مسئلہ ہے, آپ کی حکومت آپ کی دہلیز پہ وعدہ کیا تھا نا کہ نوکری بیچنے نہیں دوں گا. آج پورے بلوچستان میں کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے بتا دے کہ جو ہم نے ایجوکیشن میں بھرتیاں کی, کیا ایک نوکری ہم نے بکنے دی؟ ایک نوکری بھی نہیں بکی. تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آپ کو گلے لگاؤں گا, میں آپ کے قریب آؤں گا, آپ کے مسائل سنوں گا, آپ کی جائز بات مانوں گا. آپ مجھ سے سخت سوال کریں, میں آپ کی یونیورسٹی آؤں گا, میں آپ کے کالج آتا ہوں, میں آپ کے درسگاہ میں آتا ہوں, آپ کی بات سنتا ہوں. آپ کے تمام جائز مسائل انشاءاللہ تعالی کانسٹیٹیوشن کے ذریعے حل ہوں گے. ذرا امیجن کیجئے, 1947 سے لے کر آج تک جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بندوق کے زور پر, کیا بلوچستان کو جو رائٹس ملے ہیں, وہ جتنے بھی رائٹس ملے ہیں, وہ 1 یونٹ کی صورت میں, بلوچستان پروونس بننے کی صورت میں, 18th امینڈمنٹ کی صورت میں, تمام کی تمام پاکستان کے پارلیمنٹ نے دی ہے, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن نے دی ہے. تو میں بلوچستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں, مت ورغلے میں آؤ ان کے, مت جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو. آؤ, آپ کی حکومت آپ کے لیے اسکالرشپ پروگرام سٹارٹ کر چکی ہے. ہم آپ کے لیے آسان ایک ساتھ پہ قرضے آپ کو مہیا کرنے جا رہے ہیں. ہم بارڈرنگ ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ, وہ ڈسٹرکٹس ہمارے جہاں پر یہ ایرانین سمگلنگ ہوتی ہے آئل کی, ہم آپ کے بارڈرز میں, ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ روزگار کے مواقع کم ہیں, لیکن ہم نے اخوت پاکستان سے مل کے, PRSP سے مل کے, اس سال ہم نے یہ پروگرام شروع کیا کہ ہم پریورٹی آپ کو دیں گے. آپ کا فیوچر زمباد نہیں ہے, آپ بہت عظیم قوم سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے. آپ کا فیوچر میں زمباد پہ رہنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. آپ کا فیوچر ایک اچھے کاروبار میں ہے, ایک اچھے پاکستانی کی طرح رہ کر اچھا کاروبار کریں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو وہ موقع مہیا کریں, آپ کو وہ مواقع مہیا کریں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام موقع مہیا کریں گے اپنے نوجوانوں کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بلوچستان میں گورننس کا جو ماڈل ہے اس کو امپروو کر کے دکھائیں گے, اس کو اور امپروو کریں گے. ظاہر ہے یہ اتنے سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ممکن نہیں ہے کہ یہ اوور نائٹ ہو, لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں دن رات محنت کروں گا, صبح سے لے کر شام تک محنت کروں گا, میری ٹیم محنت کرے گی,
गवर्नर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी फुल सपोर्ट हमें है, और सबसे बढ़कर कमांडर 12 कोर और उनकी जितनी फॉर्मेशंस हैं वो तमाम की तमाम हुकूमत बलूचिस्तान की सपोर्ट पे हैं। जब इस तरह का इनेबलिंग इन्वायरमेंट हो फिर भी हम डिलीवर ना कर सके तो ये बड़ी बदकिस्मती होगी, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हम डिलीवर करेंगे, डिलीवर करके दिखाएंगे, और आपके जो राइट्स हैं वो आपकी दहलीज पर आपको पहुंचा कर इंशाल्लाह ताला जरूर दिखाएंगे। आखिर में मैं एक बार फिर जितने भी हमारे कवाल भाई आए हुए हैं, जिनको वो कुछ अरसा पहले आ रहे थे यहाँ पर कोयटा, वो जब कोयटा तशरीफ ला रहे थे तो रास्ते पे उन पर हमला हुआ। कवाल जिस बेचारे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, वो तो महफिल में आके लोगों को खुशी देते हैं, वो तो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, उन मासूमों पे हमला। मैंने उनके लीडर से बात की, मेरी दरख्वास्त पर, कमांडर 12 कोर की दरख्वास्त पर आज वो यहाँ पर पिंडाल में मौजूद है। बलूचिस्तान के लोगों में आपसे गुजारिश करता हूँ कि भरपूर तालियों में उनको बताएं कि ये हम नहीं थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, वो दहशतगर्द थे, हम बलूचिस्तान के लोग नहीं थे। और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतना बड़ा वाकया हो चुका, उसके बावजूद एक टेलीफोन कॉल पे वो कोयटा आए, अपने फन का भी मुजाहरा करेंगे, और मैं उनके लीडर से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए, अगर कहीं नज़दीक हैं तो वो अगर स्टेज पे तशरीफ ला सके। जब तक वो स्टेज पे आते हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले प्रोविंशियल असेंबली में एक स्पीच की थी, और उस स्पीच में चंद अशार कहे थे। आज मेरा दिल है कि मैं वो ये अशार दोबारा कहूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग मेरे पास आते हैं, क्या आप ये दहशतगर्दी की जंग में अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं, अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, क्या मेरे बच्चों की ज़िंदगी बलूचिस्तान के आम बच्चों की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो लेफ्टिनेंट जिसकी आंख ज़ाया हुई, क्या मेरा बच्चा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या वो मेजर काकड़ जिसको बेदर्दी से यहाँ शहीद कर दिया गया, जो इस खित्ते का था, हमारी धरती का था, वो अपने वालिद की कब्र से आ रहा था, उसको जिस तरीके से शहीद कर दिया गया, क्या मेरे बच्चे उससे इम्पोर्टेंट हैं? क्या बाप जो मेजर नियाजी जो यहाँ पे शहीद हुआ, क्या वो कुरैशी बच्चा कैप्टन जो यहाँ पर शहीद हुआ, क्या मेरे बच्चे उससे इम्पोर्टेंट हैं? बिल्कुल नहीं है। मुझे जितना आप लोग कहेंगे, जितना भी कहेंगे, मैं कभी खामोश नहीं रहूँगा। मैं ये कलमा हक कहता रहूँगा कि ये दहशतगर्दी है, ये कोई नाराज बलोच नहीं है, ये दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डाल के तमाम बलोच कौम को उठना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी पीछे जा रही है, हमारा स्कूल बंद हो रहा है, हमारे कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, हमारी तरक्की का सफर जो है वो रुक गया है, या कमजोर हो गया है, या स्लो हो गया है। अगर आज बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा बलूचिस्तान के लोगों को होगा, और इस बदअमनी में, इस्लाह हासिल जंग में सवाए कुछ तो खून के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसके वहां पर आपने ये लड़ाई लड़ी, उसका अंजाम तो आपने 10 मई को देख लिया। उसके जोर पे आप ये लड़ाई लड़ रहे थे, उसके पैसों पे, उसकी ट्रेनिंग पर, उसका तो अंजाम आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया। लोग लंच पे फातेह को बुलाते हैं, कोई हारे हुए को नहीं बुलाता है। दुनिया फातेह को इज्जत देती है। आज जो इज्जत पाकिस्तान को मिल रही है, वो इज्जत इसीलिए मिल रही है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है। तो मैं चंद अशार के साथ फिर इजाज़त चाहूँगा। जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब दुनिया के बुतखानों में असनाम की पूजा जारी हो, जब एक इंसान की अजमत पर एक पत्थर कदम भारी हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब मन की जमुना मैली हो और रूह में एक बेजारी हो, जब झूठ के इन भगवानों से ईमान पर लर्जा तारी हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम अहले हरम हैं, अब हमसे ये कुफ्र गवारा कैसे हो। हम लोग अनाउल हक बोलेंगे, हम लोग अनाउल हक बोलेंगे। थोड़ा सा मैंने जो शायर है उनसे माजरत के साथ, जब रॉ के एक इशारे पर मेरे देश पे हमला होता हो, जब रॉ के एक इशारे पे मेरे देश पे हमला होता हो,
जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब रॉ के इशारे पर मेरे देश पर हमला होता हो, जब गैरों के हथियारों तले मेरे प्यारे जान से जाते हो, जब अपने जालिम जाबर की अज़मत का कसीदा लिखते हो, मैं सोशल मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ, जब अपने जालिम जाबर की अज़मत का कसीदा लिखते हो, जब हक की बातें कहने पर इंसान की ज़बानें कटते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।